Now over to Brother Cyril. Yesterday at Somajiguda Circle, there was unusual traffic. నిన్నటి దినాన సోమాజిగూడ సర్కిల్ దగ్గర మనం అంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్ రద్దీ ఏర్పడింది. Usually that place is not that busy. సాధారణంగా ఆ ప్రదేశం అంత బిజీగా ఉండదు. I took my place and was trying to pass that road, and suddenly I saw a bus parked right in the middle of the road. నేను ఎలాగో అటువైపు నుంచి వెళ్తానికి ప్రయత్నిస్తూ అక్కడికి వచ్చేసరికి గమనించింది ఏంటంటే రోడ్డు మధ్యలోనే ఒక బస్సు ఆగి ఉంది. All the passengers to the left side of the bus were standing and waiting and watching. బస్సుకు ఎడమవైపున ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులందరూ కూడా నిలబడి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. And I knew that probably there was a breakdown in the bus. అప్పుడు అర్థమైంది బస్సుకి ఏదో జరిగింది, అందువల్ల ఆగిపోయింది అని అర్థమైంది. I was passing by the bus and suddenly I was visited by a body of a young person lying unconscious on the road with blood freshly flowing on the road. ఆ తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి నేను గమనించినప్పుడు ఆ బస్సు ముందుగా ఒక యవనస్తుడు రోడ్డు మధ్యలో పడిపోయి ఉండి అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నాడు. అప్పుడే రక్తం అలాగా కారిపోతూ ఉంది. People were trying to help him, but there was no movement. అందరూ కూడా ఆ అబ్బాయికి సహాయం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ అతనిలో ఎలాంటి కదలికలు లేవు. Probably he was dead. బహుశా తను చనిపోయి ఉంటాడేమో. That could have been you, that could have been Simon uncle, or that could have been me. అదే స్థానంలో, ఆ యవనస్తుడి స్థానంలో నేను ఉండొచ్చు, లేకపోతే సైమన్ అంకుల్ ఉండొచ్చు, ఇంకెవరైనా ఉండొచ్చు. Praise God that he extended our lives by one more day. దేవునికి స్తోత్రం, ఆయన మన జీవితాలను ఇంకొక రోజు పొడిగించాడు. The frightening aspect of a believer should never be death, but whether or not we are prepared for the death. ఒక విశ్వాస జీవితంలో భయం కొలిపేటువంటి విషయము మరణం అయి ఉండకూడదు, కానీ ఆ మరణానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానా లేనా అనేది మనల్ని భయపెట్టాలి. For the last few weeks we have been looking at the judgment seat of Christ or the believer's judgment. గత కొన్ని వారాలుగా మనము క్రీస్తు న్యాయపీఠం గురించి అలాగే లేక విశ్వాసుల యొక్క తీర్పు గురించి మనం ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాం. Let us quickly take a review because this week is the completion of the series of these sermons. త్వరగా మనం గతంలో ఏం చూసుకున్నామో ఒకసారి పునరావలోకనం చేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఈ వారము మనం యొక్క ఈ సిరీస్ ని ముగించుకోబోతున్నాం. These are the words of the apostle inspired by the Spirit in his second letter to Corinthian church. కొరింథీయులకు అపోస్తలుడైన పౌలు రాసినటువంటి పత్రికలో ఆ అపోస్తలుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రేరణ చేత రాసినటువంటి మాటలు ఇవి. Uncle, would you read these two verses for us? Yeah. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. 5వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. 9-10 వచనాలు. 2వ కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు చదువుతాను. ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవలనని, మొదటి నుంచి, కావున దేహమందునను దేహమును విడిచినను ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవలనని మిగులు అపేక్షించున్నాము. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలేను. Would you bow with me for a word of prayer? Father, this morning we thank you because we are alive, which means your purpose for our lives is still undone. I need you. We need you this morning. Without you, we are lost, condemned. But with you, O Lord, we are reconciled, we are bought. We pray that this morning, by the ministry and the power and the presence of your Holy Spirit, that you will visit me. Oh, how I need you this morning. How we need you this morning. Visit us. Please, Lord, visit us. Despite our stiff-neckedness, despite our hard-willedness, despite our obstinate attitude, we plead with you to, in your patience and the riches of your tolerance, work in us. Prepare us for your coming. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Why should a believer make it his aim to please Jesus? Pardon? Repeat it again, bro. Why should a believer make his aim to please Jesus in all the aspects of his life? ఒక విశ్వాసి తన జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని సంతోషపెట్టడం అనేది ప్రధానంగా ఎందుకు చేసుకోవాలి? Because the answer is given in the words of the Apostle Paul. Number one, he is giving us the undergirding factor. The undergirding factor is because one day we will stand before Jesus, the judge. ఎందుకు మనం దేవుని సంతోషపెట్టడమే మనం ప్రధాన ధ్యేయంగా చేసుకోవాలి అంటే, ఒక దినాన మనం అందరం కూడా అందులో ఉన్నటువంటి ఒక అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఒక దినాన మనం అందరం కూడా ప్రభువు న్యాయపీఠ ఎదుట నిలబడాలి. I want to just reiterate this many times through the day. When I sin in my intentions, attitudes, words, or relational sins, this is what brings me back to repentance. నేను ప్రతిరోజు నేను నాకు తెలిసి నా ఉద్దేశాల్లో, నా ఆలోచనలో, నా తలంపుల్లో నేను పాపం చేసినప్పుడు నేను మరలా పశ్చాత్తాపడి ఆయన దగ్గరకు తీసుకొచ్చేటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఇదే. We must stand. This is the undergirding factor. The second thing is, all of us will stand. This is a universal judgment. ఇది ఇంకొక రెండో విషయం ఏంటంటే, ఇది అందరికీ వర్తించేటువంటి తీర్పు. Each person, there is no exemption, and there is no nobody will be exempt from it. There is no hierarchy. All will stand. ఈ తీర్పులో ఎవరికి కూడా మినహాయింపు లేదు, ఎవరిని కూడా మీకు అక్కర్లేదు అని చెప్పడానికి లేదు. అందరూ కూడా ఆ న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాల్సిందే. Number 4, it is a must. This is a divine necessity. It is an unavoidable judgment. మూడవది ఏంటంటే, ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ నిలబడాల్సిందే, ఎవరికి కూడా మినహాయింపు లేదు, కనుక అనివార్యమైనటువంటి తీర్పు ఇది. And the fourth thing we saw is that the word appear means to uncover, to bring inside out. మనము ప్రత్యక్షపరచబడవలను అనేటువంటి మాట చూసినప్పుడు అదేంటంటే, అది మనలందరినీ కూడా బహిర్గతం చేసేటువంటి తీర్పు. And the most alarming thing about this judgment is that you and I will be standing before the ultimate judge, the righteous and the holy and the omniscient judge. అయితే ఇందులో మనకు భయం కల్పించేటువంటి భయానకమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, మనము ఒక దినాన అందరం కూడా ఒక అంతిమ న్యాయమూర్తి అయినటువంటి, అందరికీ న్యాయం తీర్చేటువంటి ఆ దేవుని ఎదుట మనం నిలబడాలి. This is what we saw for the last few weeks. Last week we looked at 2 more aspects. ఇవి అంతకు ముందు వారాలు చూసాము. పోయిన వారం మనము మరో 2 విషయాలు కూడా చూసాం. So that each one may receive, we said the scripture tells us there is unambiguity about the reason for the judgment. ఈ తీర్పుకు కారణం ఏమిటి అని అంటే, ఆ కారణంలో ఎలాంటి అస్పష్టత లేదు, ఎంతో స్పష్టమైనటువంటి కారణం కూడా ఉంది. And we looked at the contrast between the unbelievers and the believers' judgment. ఆ తర్వాత మనం అవిశ్వాసి తీర్పుకి, విశ్వాసులకు తీర్పుకి మధ్య ఉన్న తేడాను కూడా చూసాం. Unbelievers are condemned, believers are commended. అవిశ్వాసులకు శిక్ష విధించబడుతుంది, విశ్వాసులకు మెప్పు, ప్రశంస లభిస్తుంది. Unbelievers, it is a day of retribution. Believers, it is a day of reward. అవిశ్వాసులకు అది తీర్పు తీర్చబడేటువంటి దినము, విశ్వాసులకేమో బహుమానాలు అందించబడేటువంటి దినము. And Hebrews chapter 10 verses 10 to 14 makes explicitly clear that by one offering Jesus settled our eternity. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో 10వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి 14వ వచనంలో మనం చూస్తాం, యేసు ప్రభువారు ఒక్కసారే అర్పించినటువంటి బలి ద్వారా ఆయన మనకు మొత్తం కూడా శిక్ష తీసేశాడు. That's why at the believer's judgment, a believer is not judged for who he is, but for what, why, and how he lived his life after salvation. అందుకనే మనం గమనించిన విషయం ఏంటంటే, విశ్వాసుల తీర్పులో విశ్వాసులకు తీర్పు తీర్చబడేది తాను ఎవరై ఉన్నందుకు అని కాదు, కానీ మనము రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం ఎలా ఉన్నామో, ఏం చేశామో, మన జీవితాలతో మనం ఎలా ఉన్నాము అనేటువంటి దాన్ని బట్టి తీర్పు తీర్చబడుతుంది అని చూసాం. Because who he is taken care of at the cross. ఎందుకంటే నేనేమై ఉన్నానో అనేటువంటిది సిలువ దగ్గర దానికి పరిష్కారం లభించింది. And we also briefly looked at the differences and the connection between salvation and rewards. ఆ తర్వాత మనము రక్షణకు అలాగే బహుమానాలకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటో కూడా మనం క్లుప్తంగా చూసాం.
Salvation decides where you spend your eternity. Rewards will decide how you're going to spend your eternity. మనం పొందినటువంటి రక్షణ అనేటువంటిది మన నిత్యత్వంలో ఎక్కడ గడపబోతున్నాము అనేటువంటి దాన్ని నిర్ధారిస్తే, బహుమానాలు అనేటువంటివి ఆ నిత్యత్వాన్ని ఎలా గడపబోతున్నాము అనేటువంటిది నిర్ధారిస్తుంది. That's why our attitude towards reward should be, you and I should be hopeful in the midst of obedience in difficult circumstances. అందుకనే ఈ యొక్క తీర్పు పట్ల మనము ఆ కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నిరీక్షణ కలిగి విధేయత కలిగి ఉండాలి అని కూడా మనం చూసాం. And we should be joyful in the midst of suffering. అంత మాత్రమే కాదు, శ్రమలలో మనం సంతోషంగా ఉండాలని కూడా చూస్తాం. And we should be mindful, which means fully giving ourselves to the Lord's work. అంత మాత్రమే కాకుండా మన ప్రభు పనిలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అని కూడా చూసాం. All three are linked to rewards. ఈ మూడు కూడా మన బహుమానాలకు సంబంధం ఉన్నటువంటివే. We also looked at the eighth reason, which is the unbiased reward. ఎనిమిదవ కారణం కూడా మనం చూసాము. అదేంటంటే ఎలాంటి పక్షపాతం లేనటువంటి బహుమానం ఇది అని కూడా చూసాం. What is due, whatever is due according to the life that you have lived, you will be receiving the reward. నీవు ఎలాంటి జీవితం జీవించావో ఆ జీవితానికి ఎలాంటి బహుమానం రావాలో సరిగ్గా అదే బహుమానం నీకు వస్తుంది. We saw the word used there is mistos, which means exact wages. మిస్టాస్ అనేటువంటి గ్రీక్ పదం వాడబడింది. దానికి సరిగ్గా నీకు రావాల్సినటువంటి జీతం ఇవ్వబడుతుంది. We also learned last week that not a single work done for the Lord will go unrewarded by a believer. అంత మాత్రమే కాకుండా గత వారంలో మనం చూసింది ఏంటంటే ఒక విశ్వాసి చేసినటువంటి ఏ చిన్న పని కూడా దానికి ప్రతిఫలం దొరకకుండా ఉండదు అని కూడా చూసాం. Just now we heard about Auntie Phyllis, how she would come and wipe every single chair. The Lord will reward her according to what is due. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే మనం విన్నాము, ఫిలిస్ ఆంటీ, ప్రభు సన్నిధికి చేరినటువంటి ఫిలిస్ ఆంటీ అంతకు ముందు ఎలా సేవ చేశారో, సంఘంలోకి వచ్చి ప్రతి కుర్చీని ఎలా తుడిచి సంఘం కోసం సిద్ధపరిచేదో విన్నాము. ఆమె చేసిన పనికి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రతిఫలం పొందుతుంది. And our reward is directly proportional to our labor. అంత మాత్రమే కాదు, మనం పొందేటువంటి ప్రతిఫలం మనం చేసినటువంటి ప్రయాసకు, మనం పడిన ప్రయాసకు తగినటువంటి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. That is why we learn that we should always abound, which means go on doing a lot of work for the Lord. అందుకనే మనం చూసాము, ప్రభు పని యందు ఎప్పటికీ కార్యాసక్తులై ఉండుడి అని కూడా మనం చూసాం. So looking at the unbiased reward, we concluded with 4 implications, 4 things that directly proceed out of this truth. ఈ నిష్పక్షపాతమైనటువంటి బహుమానం పొందే విషయంలో దానికి పర్యవసానాలు లేకపోతే దానికి సంబంధించిన విషయాలు 4 విషయాలు చూసాం. Revelation 14:13, we must labor. ప్రకటన గ్రంథం 14:13 ప్రకారం మనం దాని ప్రకారం జీవించాలి. Because after you die, you will rest from your labors. ఆ తర్వాత మనం చనిపోయిన తర్వాత మీ ప్రయాస అంతటి నుండి మీరు విశ్రాంతి పొందుతారు. Matthew 6:19-21, the words of our Lord Jesus Christ, you lay up treasures for yourself. మత్తయి సువార్త 6:19-21 వచనాల్లో ప్రభువారే స్వయంగా చెప్పారు, మీరే మీ యొక్క ధనాన్ని పైన సమకూర్చుకోండి అని చెప్పారు. I want to emphasize, he won't, you and I must. నేను ఒక మాట నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మన ధనాన్ని మన నిధుల్ని ఆయన ఏమి పరలోకంలో పెట్టడు, మనమే పరలోకంలో కూర్చుకోవాలి. His grace, our work. ఆయన కృప చూపిస్తాడు మన పని. 1 Timothy 6:17-19, we learned that the treasure that we lay up is the preaching of the gospel through our lives. మనం 1 తిమోతి 6:17-19 వచనాల్లో మనం చూసింది ఏంటంటే, మనం చేసే ప్రయాస దేని గురించి అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించినటువంటి సువార్త ప్రకటనే మనం చేసే ప్రయాస. That is why 1 Thessalonians 2:19-20, Paul says that the believers that he worked among, they are his hope, they are his joy, they are his crown, they are his glory. అందుకనే అపోస్తలుడైన పౌలు తెస్సలోనికీయులకు రాస్తూ 1వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 19-20 వచనాల్లో ఏం చెప్తాడంటే, పౌలు ఎవరి మధ్య అయితే పని చేశాడో వారే ఆయన సంతోషము, ఆయన ఆనందము, ఆయన కిరీటమునై ఉన్నారు అని చెప్పాడు. This week we will, by the help of the Lord, come to the last aspect of the judgment seat of Christ.
ఈ రోజు మనము ప్రభు సహాయంతో ఈ యొక్క తీర్పు సింహాసనం గురించినటువంటి ఆ చివరి విషయానికి వద్దాం. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలేను. We will spend today looking at how you and I will be judged both for the good and the evil that we commit after we are born again. మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత మనము దేహంతో మనం చేసినటువంటి మంచిని బట్టి అలాగే మనం జరిగించిన చెడును బట్టి కూడా మనకు ఎలాంటి తీర్పు జరుగుతుందో ఈరోజు చూద్దాం. Number one, let us look at this aspect of whether good before we move on to looking at what about the evil that we commit after we are born again. మనం తిరిగి జన్మించిన తర్వాత మనం చేసినటువంటి చెడ్డ పనులను తర్వాత చూద్దాం. అయితే మంచి మనం జరిగించినటువంటి మంచి క్రియలు ఎలాంటివి వాటి గురించి చూద్దాం. What does the scripture say? The scripture says in Ephesians chapter 6 verse 5 to 8, here we are given a nugget of hopeful, rewarding wisdom in the words of the Apostle Paul. ఇక్కడ మనము అపోస్తులైనటువంటి పౌలు మాటల్లో ఆ యొక్క బహుమానంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక క్లుప్తమైనటువంటి లేకపోతే సంక్షిప్తంగా చెప్పినటువంటి విషయాల్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. There is hope for reward in good work. That is what Apostle Paul is stressing here. అపోస్తులైన పౌలు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మన మంచి పనులకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నాడు. Uncle, would you read from verse 5 for us please till verse 8? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 5 నుంచి 8వ వచనం వరకు. దాసులారా, యథార్థమైన హృదయం గలవారే భయముతోనూ వణుకుతోనూ క్రీస్తునకు వలె శరీర విషయమై మీ యజమానులైన వారికి విధేయులైండుడి. మనుషులను సంతోషపెట్టువారు చేయనట్లు కంటికి కనబడుటకే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు మనుషులకు చేసినట్టు కాక ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకముగా సేవ చేయుడి. దాసుడైనను స్వతంత్రుడైనను మీలో ప్రతివాడును ఏ సత్కార్యము చేయనో దాని ఫలము ప్రభు వలన పొందునని మీరెరుగుదురు. Paul here is talking to the workers, those days slaves, today employees. పౌలు ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి దాసులు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఒకవేళ ఈ రోజు చెప్పాలనుకుంటే ఉద్యోగస్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He's talking about your work life and he says, whatever work you're doing, do it unto the Lord. మన యొక్క పని జీవితం గురించి పౌలు మాట్లాడుతూ మీరు ఏం చేసినా కూడా ప్రభువుకు చేసినట్టుగా చేయండి అని చెప్తున్నాడు. In a way, this is not strict gospel preaching. ఇది అంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఇది స్వార్థ ప్రకటన మాత్రమే కాదు గాని this is the life of an employee. ఇది ఒక ఉద్యోగస్తుని యొక్క జీవితం ఇది. However, here he says, whatever good you do because you are doing it unto the Lord. Look at verse 8. He says, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord. అయితే నువ్వు చేసిన ప్రతిదీ కూడా ప్రభువు కోసం అన్నట్టుగా చేస్తున్నావు కాబట్టి 8వ వచనంలో అంటున్నాడు, ప్రతివాడును ఏ సత్కార్యము చేయనో దాని ఫలము ప్రభువు వలన పొందును అని చెప్తున్నాడు. The simple truth is all good works done as a believer will be rewarded accordingly. కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సత్యం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసిగా నువ్వు చేసినటువంటి మంచి పనులన్నిటికీ కూడా వాటిని బట్టి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. But what about evil? What about the evil things that we do in the body after we are born again? అయితే మనం తిరిగి జన్మించిన తర్వాత మన దేహంతో చేసినటువంటి చెడ్డ పనులు లేక చెడ్డ క్రియలు వాటి సంగతి ఏంటి? Now to understand this, I did not have the knowledge. However, I have borrowed from pastor teacher Mr. John MacArthur. దీని గురించి వివరించడానికి నాకు జ్ఞానం చాలదు కనుక ఒక దైవజనుడైనటువంటి జాన్ మెకార్థర్ గారి నుంచి కొన్ని విషయాలు నేను తీసుకున్నాను. Now the word evil has 3 words in Greek. ఈ చెడు అనేటువంటివి చెడ్డవి అనేటువంటి దానికి గ్రీకులో 3 పదాలు ఉన్నాయి. The first word is poneros, which means moral evil. మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే పొనెరోస్ అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే నైతిక పరమైనటువంటి చెడు అని అర్థం. For example, if you look at Ephesians chapter 6, the scripture tells us
guard yourself against the evil schemes of the evil one. ఒకవేళ మనం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో కనుక గమనించినట్లయితే దుష్టుని యొక్క కుతంత్రాల గురించి వాని యొక్క కుట్రల గురించి అక్కడ చెప్తూ ఉంటాడు. There the word used for Satan is poneros. అక్కడ సాతానుడికి వాడబడినటువంటి పదం ఏంటంటే పొనెరోస్. The second word in Greek used for evil is kakos, which means activity, evil doing, evil work, iniquity. ఈ చెడుకు వాడబడినటువంటి రెండవ గ్రీకు పదం కాకోస్ అనేటువంటిది. అనగా మనం చెడు చేసేటువంటి చెడ్డ పనుల గురించి మాట్లాడేది, అనగా మన అతిక్రమముల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. But the third word that is used for evil in Greek is faulos, which means worthless, which is the word used here. ఇంకొక మాట ఏంటంటే మూడవ పదం ఈ చెడ్డ పనులకు వాడబడినటువంటి మాట ఫౌలోస్, అనగా అది విలువలేనటువంటిది అనేటువంటి పదం అదే ఇక్కడ వాడబడింది. So the evil that is used here is not moral evil, it is not iniquity, but it is worthless things that you and I do as believers. ఇక్కడ వాడబడినటువంటి పదం ఏంటంటే మనం నైతిక పరమైన చెడు అని కాదు కానీ, లేకపోతే మన క్రియల ద్వారా జరిగించినటువంటి చెడ్డ పనులని కాదు కానీ, మనము చేసినటువంటి నిష్ఫలమైనటువంటి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి పనులు ఏవైతే చేశామో వాటి గురించి. I gave you the citation of Dr. John MacArthur's library there. Let's move on to what this means now. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటో మనం గమనిద్దాం. Faulos, the meaning for the Greek word faulos is as following. It means worthless, it means good for nothing, it means of no account, it means unimportant, it means low grade, morally substandard and base. ఈ ఫౌలోస్ అనేటువంటి గ్రీకు పదానికి అర్థం ఏంటంటే నిష్ప్రయోజనమైనటువంటిది, విలువలేనటువంటిది, ఎందుకు పనికిరానటువంటిది, దాది లెక్కలోకి రానటువంటిది, దానివల్ల ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత లేనటువంటిది, తక్కువ స్థాయి అయినటువంటిది, నైతికంగా దిగజారినటువంటిది, ఆ తర్వాత నీచమైనటువంటిది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. It means being relatively inferior in quality. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక విధంగా చూస్తే నాణ్యతలో తక్కువ నాణ్యత కలిగినటువంటి జీవితం జీవించడం. So this is what the apostle meant when he said, whether good or evil, it is not moral evil or iniquity which is taken care of at the cross, but it is a worthless life or worthless activities. ఇక్కడ పౌలు మంచివైనను చెడ్డవైనను అనేటువంటి మాట చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే నైతిక పరమైనటువంటి క్రియలు కాదుగా, దుష్టత్వం కాదు, లేకపోతే మనం చేసినటువంటి అతిక్రమమైనటువంటి కాదు, ఎందుకంటే వాటికి సిలువ దగ్గర వాటికి శిక్ష విధించబడింది. అయితే మనం చేసినటువంటి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి నిరర్ధకమైనటువంటి ఎందుకు పనికిరాని పనుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. I want all the church to pay attention. You and I spend so much of our time doing faulos things. So please give me your undivided attention as I take you through several verses now. దయచేసి సంఘమా దయచేసి గమనించండి. నేను మరి ఇక్కడ చెప్పబోతున్నటువంటి మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది కాబట్టి దయచేసి మీకు ఎన్నో వచనాలు మీకు చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10 నుంచి 15 వచనాలు. As we learned in the last few weeks that in the church of Corinth there were factions. They were fighting over who their superhero is, whether it is Paul, Apollos, Cephas or Jesus Christ. మనం గత వారం చూసినట్టుగా కొరింథీ సంఘంలో ఒక విధమైనటువంటి విభజనలు ఉన్నాయి. ఎవరు నా హీరో ఎవరు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రజలు ఆ పౌలా లేకపోతే అపోలోనా లేకపోతే కేఫానా అనేటువంటి ఆ మాటలు ఆ యొక్క విభజనలు ఉన్నట్టుగా మనం చూసాం. See what Paul says in verse 10 to 15. I'll read it in English, then this is important, so uncle also will read it in Telugu. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Uncle, read this verse in Telugu for me. 10వ వచనం నుండి. దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన కృప చొప్పున నేను నేర్పరి అయిన శిల్పకారుని వలె పునాది వేస్తుని మరొకడు దాని మీద కట్టుచున్నాడు. ప్రతివాడు దాని మీద ఎలాగో కట్టుచున్నాడో జాగ్రత్తగా చూసుకునవలెను. Read, uncle. Sorry. Read. వేయబడినది తప్ప మరి యొక్క పునాది ఎవడను వేయనేరడు. ఆ పునాది యేసుక్రీస్తే. What is this foundation? Salvation in Jesus Christ alone. ఈ పునాది ఏమిటి అంటే యేసుక్రీస్తు నందు ఉన్నటువంటి రక్షణ మాత్రమే.
Now look at verse 12. If anyone builds on the foundation, 12వ వచనం చూడండి, ఎవరైనాను ఈ పునాది మీద కట్టిన ఎడల. So there is only one foundation, salvation through Christ, but every believer is being built on that foundation. ఒకే ఒక పునాది ఉంది, అది యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి రక్షణ అనేటువంటి పునాది. కనుక ఆ పునాది మీద కట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కట్టేవాళ్ళు ఉంటే అని చెప్తున్నాడు. Verse 12 says, if anyone builds and he gives 2 sets of materials, every believer is using to build the life. ప్రతి విశ్వాసి కూడా 2 రకాల పదార్థాలు, 2 రకాల వస్తువులు ఉపయోగించి ఈ పునాది మీద కట్టుకుంటున్నాడు తన జీవితాన్ని అని ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాడు. The first set are gold, silver, precious stones which can bear the testing of fire. మొట్టమొదటి వాడినటువంటి పదార్థాలు ఏమిటంటే బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ళు అనేటువంటివి. ఇవి అగ్ని యొక్క పరీక్షకు అవి తట్టుకొని నిలబడగలిగినటువంటివి. But the second set of materials is wood, hay, straw, which cannot bear the test of fire. అయితే రెండవ రకమైనటువంటి పదార్థాలు ఏమిటంటే అవి రాళ్ళు, కర్ర, గడ్డి, కొయ్యకాలు అనేటువంటివి. ఇవి పరీక్షకు నిలబడలేవు. Both are believers, but they can use different materials to build their lives and their ministry. ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా విశ్వాసులే, కానీ వాళ్ళిద్దరు కూడా రకరకాల వేరే వేరే పదార్థాలు ఉపయోగించి వారి యొక్క జీవితాన్ని, వారి యొక్క పరిచర్యని కట్టుకుంటున్నారు. Verse 13, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును, మరియు వాని వాని పని ఎటిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును. We saw last week, a few weeks ago, that the fire is the vision and the presence of the Lord Jesus Christ. మనం గత కొన్ని వారాల క్రితం మనం చూసాము, ఆ అగ్ని ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క సన్నిధి అని మనం చూసాం. Now look at verse 14. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. 14వ వచనం గమనించండి, పునాది మీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచిన ఎడల వాడు జీతము పుచ్చుకొనును. So who will receive a reward? Only a person whose work has been not life is taken care of at the cross, but whose work has been tested by the fire and it survives. He will receive a reward. ఎవరికి జీతం దొరుకుతుంది ఆ రోజునంటే ఎవరి యొక్క పునాది మరి వీటి మీద కట్టబడిందో, ఎవరి యొక్క పనులు అగ్ని పరీక్ష వల్ల నిలబడతాయో వారికి మాత్రమే ఈ యొక్క జీతము దొరుకుతుంది. Now verse 15, if anyone's work is burnt up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. 15వ వచనము, ఒకరి పని కాల్చబడిన ఎడల వానికి నష్టం కలుగును, అతడు తన మట్టుకు రక్షింపబడును గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకున్నట్టు రక్షింపబడును. Which means there will be those who will be believers but suffer loss because their work was faulos. అయితే ఒక దినాన కొంతమంది విశ్వాసులు ఉంటారు, వాళ్ళు విశ్వాసులే కానీ వాళ్ళు చేసిన పనులన్నీ కూడా ఫౌలోస్ అనగా నిరర్ధకమైన నిష్ప్రయోజనమైన పనులు చేశారు కాబట్టి ఒక దినాన వాళ్ళు నష్టానికి గురవుతారు. Let us quickly look at the warnings given in the scripture regarding losing rewards. ఈ బహుమానాలు లేక ప్రతిఫలాలు పోగొట్టుకునే పరిస్థితి ఉంది అని మనకి హెచ్చరించేటువంటి కొన్ని వచనాలు బైబిల్లో మనం చూద్దాం. If we already saw this in 1 Corinthians, if anyone's work is burnt up, he will suffer loss, but he will be saved only through fire. 1 కొరింథీ 3:15 మనం ఇప్పుడే చూసాము, ఒకని పని కాల్చబడిన ఎడల వానికి నష్టం కలుగును, అతడు తన మట్టుకు రక్షింపబడును కానీ అగ్నిలో నుండి తప్పించుకొనును అని. Understand this, if God says you will suffer loss, then it is definitely suffering loss. ఒక మాటకు మనం గ్రహించాలి, దేవుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు నీవు నష్టపోతావు అని చెప్తే నిజంగానే మనకు నష్టం కలుగుతుంది. Look at 2 John chapter 1 verse 8. 2వ యోహాను పత్రిక 1:8 చూద్దాం. Watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. మీరు పూర్ణ ఫలము పొందునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. So the warning here is that probably some people will not win the full reward. They may lose it. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్చరిక ఏంటంటే మనలో కొంతమంది విశ్వాసులు వారు పూర్తి ఫలాన్ని పొందరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం.
1 Corinthians 9:27. Paul is saying, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. 1 కొరింథీ 9:27లో పౌలు అంటున్నాడు, గాలిని కొట్టినట్టు నేను పోట్లాడుట లేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే భ్రష్టుడనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొట్టి దానిని లోబరుచుకొనుచున్నాను. There's a chance for people who are believers to be disqualified from receiving rewards. ఒక అవకాశం ఉంది, విశ్వాసులైనటువంటి వారు కూడా బహుమానం పొందకుండా వారు తమ యోగ్యతను కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. I want you all now to turn in your physical Bibles to Psalm 119 for a second, please. దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ బైబిల్లో 119వ కీర్తన తీయాలని కోరుతున్నాను. Psalm 119, I will place it on the screen, but I want us to mark this in our scriptures, in our holy Bibles. మన బైబిల్లో దయచేసి ఈ వాక్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకుందాం, రాసుకుందాం. Psalm 119 verse 37. Look at what the Holy Bible says. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. 119వ కీర్తన 37వ వచనము. వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము, నీ మార్గములలో నడుచుకొనుటకు నన్ను బ్రతికింపుము. The prayer here is not turn my eyes away from sinful things. ఇక్కడ ప్రార్థన ఏమిటంటే పాపపు సంబంధమైనటువంటి వాటి నుంచి నా కన్నులు త్రిప్పివేయ అనటం కాదు, but from worthless things. కానీ వ్యర్థమైన వాటి నుండి నా కన్నులను త్రిప్పివేయి ప్రభువా అని అడుగుతున్నాడు. Sin is taken care of at the cross. పాపము అనేటువంటిది సిలువ దగ్గరే అయిపోయింది దాని పని. Worthlessness can cost you and me eternity of rewards. అయితే ఈ వ్యర్థమైనటువంటి పనులు చేసిన దాన్ని బట్టి మన నిత్యత్వంలో బహుమానాలను పోగొట్టుకునే ప్రమాదం ఉంది మనకు. I want to confess, most of my life, many times, it's not sin, but it is worthless things that I pursue that draws me away from God. నా జీవితంలో నేను ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నా జీవితంలో పాపం కాదు కానీ ప్రభువు నుంచి నన్ను దూరం చేసింది. ఎక్కువగా నేను చేసినటువంటి ఈ వ్యర్థమైనటువంటి పనులను బట్టి నేను ప్రభువుకి దూరం అవ్వాల్సి వచ్చింది. Dear church, it may be the same case with you too. ప్రియమైన సంగమా, మీ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉందేమో. A phone is sufficient to cause you to run after worthless things. ఇది ఒక వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని వెంటపడి మనం వాటి వెంట పరుగులు తీయడానికి. Just a phone can do that. A TV program can do that. A newspaper can do that. Whatever that worthless thing is, it will cost you your rewards. మీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్ కావచ్చు, మీ ఎదురుగున్న టీవీ కావచ్చు, లేకపోతే వార్తాపత్రిక కావచ్చు, ఏదైనా సరే మిమ్మల్ని ఇలాంటి వ్యర్థమైన వాటి వెంట పరుగులు తీసి మీ నిత్యత్వంలో బహుమానాలు పోగొట్టుకునేలా చేయడానికి అదొక్కటి చాలు. A wonderful, faithful preacher and a man of God, Leonard Ravenhill, who passed away many years ago, made this statement. ఒక గొప్ప దైవజనుడు, దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా బోధించినటువంటి వ్యక్తి, భక్తుడు చెప్పినటువంటి లెనార్డ్ రావెన్హిల్ అనేటువంటి ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవి. There are two books that I would like to recommend. If you are interested, please read these two books. దయచేసి మీరు పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంటే మీకు 2 పుస్తకాలు నేను మీకు సిఫారసు చేస్తాను, దయచేసి చదవండి వాటిని. Number 1, Why Revival Tarries. మొట్టమొదటి పుస్తకము Why Revival Tarries. Number 2, I think the second book is Sodom Had No Bible. Sodomలో బైబిల్ లేదు. That's the book name. ఆ పుస్తకం Sodom Has No Bible అనేటువంటి పుస్తకం రెండవది. Please, if you find those books, please do read them. ఒకవేళ మీకు ఆ పుస్తకాలు దొరికితే దయచేసి వాటిని చదవండి. And here he says, are the things you are living for worth Christ dying for? ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నీవు వేటి కోసం అయితే బ్రతుకుతున్నావో వాటి కోసం నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన ప్రాణం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా? పెట్టదగినవేనా? You and I must test and filter everything through this statement. ఈ మాట విషయంలో, ఈ మాట వెలుగులో మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా పరీక్షించుకోవాలి. So far we looked at two things. We looked at the good works that will be rewarded and the worthless works that will cause us a great loss. ఇప్పటి వరకు మనం 2 విషయాలు చూసాం. మనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చేటువంటి మంచి పనుల గురించి చూసాము. ఆ తర్వాత మనం ప్రతిఫలానికి నష్టం కలిగించేటువంటి వ్యర్థమైన పనులు కూడా చూసాం. See what causes us to pursue rewards. Look at the words of a great preacher, teacher, John Piper.
జాన్ పైపర్ గారు చెప్పినటువంటి మాటలు కూడా మనం ఈ సమయంలో గమనిద్దాం. If you don't see the greatness of God, then all the things that money can buy will become very exciting. If you can't see the sun, read it. Yeah, uncle, interpret. Yeah. మీరు గనుక దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చూడలేకపోతే డబ్బుతో కొనేటువంటివన్నీ కూడా మీకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తాయి. If you can't see the sun, you will be impressed with a street light. నువ్వు గనుక సూర్యుడి వెలుగును చూడలేకపోతే వీధి దీపమే నీకు గొప్పగా అనిపిస్తుంది. If you've never felt thunder and lightning, you will be impressed with fireworks. మీకు ఒకవేళ మీరు మెరుపును ఉరుమును ఎలా ఉంటుందో తెలియకపోతే మీరు కాల్చుకునేటువంటి టపాసులే మీకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తాయి. And if you turn back on the greatness and majesty of God, you will fall in love with a world of shadows and short-lived pleasures. మీరు దేవుని యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి ఔన్నత్యాన్ని, ఆయన గొప్పతనం విషయంలో మీరు ఆయన ప్రేమలో పడకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి నీడ లాంటి, ఛాయ లాంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాల కోసమే మీరు అందులో పడిపోతారు. Why don't we just take 1 minute and silently in our hearts pray and ask the Lord, Lord, the year has come to an end. Please set my heart ablaze for the glory of God revealed in Christ Jesus. ఒక క్షణం మన హృదయాల్లో మౌనంగా ఈ ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, ఈ సంవత్సరం చివరికి వచ్చేసింది. దేవుని గురించినటువంటి ఆ గొప్ప సంగతుల గురించి నా హృదయంలో ఒక విధమైనటువంటి మంటను పుట్టించు ప్రభువా. దేవుని మహిమ కోసం నాలో మంట పుట్టించు అని ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let my eyes see the blazing glory of the Son, Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మహోజ్వలమైనటువంటి ఆ మహిమను నా కన్నులు చూడడానికి సహాయం చేయి ప్రభువా. Let the inner man revel in tasting and delighting in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూచి ఆస్వాదించేటువంటి పరిస్థితిని నా అంతరంగ పురుషునికి దయచేయి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేద్దాం. Let my heart beat alone for my Savior. నా రక్షకుడి కోసమే నా గుండె చప్పుడు ఉండాలి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేసుకుందాం. And this can't happen without the Spirit of God taking control of every element and aspect of our lives. మన జీవితాల్లో ప్రతి పరిస్థితి, ప్రతి రంగంలో ప్రతి విషయాన్ని కూడా దేవుని ఆత్మ తన అధీనంలోకి తీసుకోకపోతే ఇది జరగదు. Let us pray silently and then we will continue with the rest of the sermon. మౌనంగా మనం హృదయాల్లో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత ముందుకు కొనసాగుదాం. Father, help us in your Spirit, by your Spirit and through your Spirit we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Now let us quickly look at what our rewards look like. ఆ తర్వాత మన బహుమానాలు, మన ప్రతిఫలం ఎలా ఉంటుంది అని ఒకసారి చూద్దాం. Number 1, the scripture tells us in Matthew 5:12, Luke 6:35, Hebrews 10:35 that our rewards are great. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో, లూకా సువార్త 6:35లో, అలాగే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10:35లో మన బహుమానాలు చాలా గొప్పవి అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The old English Christian writer C.S. Lewis once said this. C.S. Lewis అనేటువంటి గొప్ప భక్తుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు. When we want to use words, we use them misappropriately. మనం ఏదైనా మాటలు ఉపయోగించాలనుకున్నప్పుడు ఆ మాటలను తగినట్టుగా మనం ఉపయోగించము అని చెప్పాడు. We try to exaggerate or underestimate when we do not know how to express a particular statement. ఒక విషయాన్ని గురించి నిజంగా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియక దాని గురించి లేనిపోయిన గొప్పలన్నా చెప్తాము, లేదంటే దాన్ని తగ్గించైనా చెప్తాము. But when God uses words, he uses with its fullest meaning. కానీ దేవుడు ఏదైనా ఒక మాట ఉపయోగిస్తే దాన్ని సంపూర్ణమైనటువంటి అర్థంతోటి అర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తాడు. Therefore, if God said our reward is great,
then he fully means it. కనుక ప్రభువే మన బహుమానం గొప్పగా ఉంటుంది అని అంటే నిజంగానే ఆయన మనస్ఫూర్తిగానే చెప్తున్నాడు అది గొప్పగా ఉంటుందని. God is great. దేవుడు గొప్పవాడు. God alone is great. దేవుడు ఒక్కడే గొప్పవాడు. If God is qualifying something to be great, then it is truly great. దేవుడు ఒకదాన్ని గొప్పది అని చెప్తే అది నిజంగా గొప్పదై ఉంటుంది. Your reward is great. నీ బహుమానం చాలా గొప్పది. Number 2, your reward is full. రెండవది ఏంటంటే నీ బహుమానం సంపూర్ణమైనటువంటిది. You already read this. It is going to be a complete full reward. మనం ఇంతకు ముందే చదువుకున్నాం 2 యోహాను 8లో నీ బహుమానం సంపూర్ణంగా పూర్తిగా ఉండాలి. Proverbs 11:18 says that it is a sure reward. సామెతల గ్రంథం 11:18లో అది నిశ్చయమైనటువంటి బహుమానం అని చెప్తున్నారు. God means what he says what he means. దేవుడు ఏమనుకుంటాడో అదే చెప్తాడు, ఆయన చెప్పిందే అనుకుంటాడు, ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది. Number 4, your reward is going to be satisfying. నాలుగవది నీ బహుమానము ఎంతో సంతృప్తినిచ్చే బహుమానంగా ఉంటుంది. The one major difference between this side of the eternity and the other side is satisfaction. ఈ నిత్యత్వానికి ఇటువైపుగా అనగా మనం భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ పరలోకంలో ఉన్నప్పటికీ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక వ్యత్యాసం ఏంటంటే సంతృప్తి. C.S. Lewis again says that these pleasures that are within us are supposed to awaken in us a desire for the real pleasure. సిఎస్ లూయిస్ గారు మళ్ళా చెప్తున్నాడు, మనలో కలిగేటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాస్తవంగా పరలోకంలో మనం పొందబోయేటువంటి కోరికలు, ఆ సంతోషం కొరకు వాటిని రేకెత్తించాలి అని చెప్పాడు. That is the flower, this is just the root. అది ఫలం లేకపోతే పువ్వు అని ఒకవేళ చూస్తే మనం ఇక్కడ గడిపేదంతా కేవలం వేరు మాత్రమే. That is the diamond, this is the coal. అది వజ్రం అయితే ఇక్కడ మనం ఉన్నది ఆ యొక్క బొగ్గుతో సమానంగా చెప్పుకోవచ్చు. That is the reality, this is the shadow. అది వాస్తవం అయితే ఇది ఛాయ మాత్రమే. Your reward is going to be satisfying. నీ బహుమానము ఎంతో నీకు తృప్తినిస్తుంది. It is incomparable. దానితో దేన్ని పోల్చలేము. అది it is truly incomparable, dear church. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఇది మనం పొందబోయే బహుమానం నిజంగా దేనితో కూడా పోల్చలేనటువంటిది. One more quotation of C.S. Lewis. C.S. Lewis గారు చెప్పిన మరొక మాట చెప్తాను. A believer who has everything and has God has nothing more than a believer who has nothing and only has God. ఒక విశ్వాసికి అన్నీ ఉండి దేవుడు కూడా ఉన్నటువంటి విశ్వాసికి ఏమీ లేకపోయినా దేవుడొక్కడే ఉన్నటువంటి దేవుడొక్కడే కలిగినటువంటి విశ్వాసతో సమానం అని చెప్పాడు. There is no difference. ఆ రెండిటికి వ్యత్యాసం లేదు. Because God is the final reward of every believer. ఎందుకంటే ప్రతి విశ్వాసికి దేవుడే అంతిమ బహుమానం. I want to place before you 5 rewards that you and I will receive, and then I'll close with the crowns that are there that you already know. మనము ఇంతకు ముందు చూసుకున్నటువంటి కిరీటాల గురించి చూసాము. మనం పొందబోయేటువంటి బహుమానాలు ఎలా ఉంటాయో నేను మీకు ముందుకు తీసుకొస్తాను. Now I want to mention this, that each of these is actually a sermon in itself. నేను మీకు చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా దీని గురించి ఒక మెసేజ్ చెప్పొచ్చు. But we will just keep it brief. I am going to scratch the surface of this verse for you. I will leave it for your meditation and understanding. అయితే వీటిని క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాము. వాటి యొక్క పైన మాత్రమే నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను. మిగతా వాటన్నిటిని కూడా మీరు దయచేసి ధ్యానం చేయండి. Number 1 reward is our physical transformation. మనం పొందబోయే మొట్టమొదటి బహుమానం ఏంటంటే మన శారీరకమైనటువంటి రూపాంతరం చెందడం. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Would you please turn your church to these 2 verses? Philippians chapter 3 verse 20 and 21. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20-21 వచనాలు దయచేసి అందరూ చూడండి. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది. అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము. సమస్తమును తనకు లోబరచుకొన జాలిన శక్తిని బట్టి
ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గల దానిగా మార్చును. The words used in Telugu and English are so beautiful. Deena shariramu, lowly body to his glorious body. మన దీన శరీరాన్ని తన మహిమ గల శరీరంగా మారుస్తాడు. The body that you and I wear is a body that is every day racing to its expiry date. నీవు నేను ఉన్నటువంటి శరీరము ఒక దినాన దానికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది, దానికోసం అది అటువైపుగా పరుగులు తీస్తా ఉంది. But the body that he is giving is incomprehensible. It is called the glorious body. అయితే మనం పొందబోయేటువంటి లేక ఆయన మనకి ఇవ్వబోయేటువంటి శరీరము దాన్ని శక్యము కానటువంటిది మహిమగల శరీరం అది. If you want a better understanding of what this body is and what that body is, I would like you to direct your attention to 1 Corinthians chapter 15, which is the next verse. ఆ తర్వాత వచనం ఇది ఎలా ఉంటుంది నిజంగా అనంటే 1 కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయంలోకి మీ గమనాన్ని తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను. But one particular word I'd like to mention, it is still a body. అయితే ఒక్క మాట మాత్రం మీకు చెప్పాలి, అది ఎప్పటికీ శరీరమే. This is not the Hollywood kind of bodiless, ghosts just flying in the air. This is a physical body, but a glorious body. ఇది కేవలం ఏదో మరి శరీరం లేకుండా గాలిలో తేలిపోయేటువంటిది కాదు, కానీ శారీరకంగా మనకు ఉండేటువంటి ఒక శరీరంతోనే ఉండేటువంటి మహిమగల శరీరం ఇది. We will not be disembodied spirits, but we will be with a glorious body. మనము ఆ రోజున ఎంతో మహిమ కలిగినటువంటి శరీరాలతో మనం జీవించబోతా ఉన్నాం. 1 Corinthians chapter 15, 35 to 38. 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 35 నుంచి 38వ వచనం వరకు. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? Verse 36, you foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as he has chosen, and to each kind of seed its own body. అయితే మృతులేలాగు లేతురు వారెట్టి శరీరముతో ఒత్తురు అని ఒకడు అడుగును. ఓ అవివేకి, నీవు విత్తునది చచ్చితేనే గాని బ్రతికింపబడదు కదా. నీవు విత్తుదానిని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే, మరి ఏ గింజ అయినను సరే, వట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు కానీ పుట్టబో శరీరమును విత్తుటలేదు. అయితే దేవుడే తన చిత్త ప్రకారము నీవు విత్తిన దానికి శరీరమునిచ్చును, మరియు ప్రతి విత్తనమునకును దాని శరీరమును ఇస్తున్నాడు. The seed and the tree have no comparison. The seed and the tree have no comparison at all. మనము విత్తేటువంటి విత్తనానికి చెట్టుకు ఎలాంటి పోలిక ఉండదు. No comparison in its size. దాని పరిమాణంలో ఎలాంటి పోలిక లేదు. No comparison in its structure. దాని ఆకారంలో ఎలాంటి పోలిక లేదు. No comparison in its stability. దాని అది స్థిరంగా ఉండేటువంటి విషయంలో ఎలాంటి పోలిక లేదు. No comparison in its purpose and the way it exists. దాని యొక్క ఉద్దేశంలో అది ఎందుకు ఉనికి కలిగి ఉందో దాంట్లో కూడా దానికి పోలిక లేదు. But Paul here says you don't sow the tree, you sow the seed. కానీ ఇక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు నేరుగా మొక్క నాటవు కానీ విత్తనం వేస్తావు అని చెప్తున్నాడు. Seed looks useless, tree looks full of purpose. విత్తనం చూస్తే ఇది ఎందుకు పనికిరాదు అనిపిస్తుంది, చెట్టును చూస్తే ఎంతో దానికి ఒక సంకల్పం ఉంది అనిపిస్తుంది. This is the seed. అది ఒక విత్తనం. This is the seed. Our body is the seed. ఇది మన శరీరమే ఒక విత్తనం అయితే the tree that is going to be reaped on the day of resurrection is incomparable. మనం పునరుద్ధానం దినాన మన యొక్క విత్తనంలో నుంచి రాబోయేటువంటి చెట్టు మనం అసలు పోల్చలేనటువంటిది. God will give that body, the scripture says. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుడే ఆ శరీరాన్ని మనకిస్తాడు. Hallelujah. One day you and I will have bodies that are glorious like our Lord Jesus Christ. దేవునికి స్తోత్రం. ఒక దినాన్ని నీకు నాకు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్నట్టుగా మహిమ శరీరాలు ఉంటాయి. Number one, we looked at physical transformation. Number two, pleasures. మొదటగా మనం చూసింది మన యొక్క శారీరకమైనటువంటి మార్పు గురించి చూసాం. రెండవది మన సుఖాల గురించి కూడా చూస్తున్నాం. John 17 verse 24. యోహాను 17:24. The high priestly prayer of our Lord Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి ప్రధాన యాజకుని ప్రార్థనది. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me
where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. తండ్రి, నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారును నాతో కూడా ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు కోరుచున్నాను. జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే నీవు నన్ను ప్రేమించితివి. Your longing and my longing is for a wonder that is big enough to satisfy us for all eternity. నీ కోరిక, నా కోరిక, మన ఆరాటం అంతా కూడా ఒక దినాన మనందరినీ తృప్తిపరిచేటువంటి ఒక విషయం కోసం. That is why we sin, or that is why we want to live holy lives. అందుకనే మనం జీవిస్తాం. Whether we sin or we live holy lives, the driving factor is that pleasure that gives us joy. మనం పాపం చేసినా లేక ప్రభు కోసం జీవించినా కూడా మనకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ సుఖం కోసమే మనం ఇదంతా కూడా చేస్తాం. This is what Jesus is saying. Father, let them be with me that they may see the glory you gave me because you love me. That is going to be our greatest pleasure, dear church. యేసు ప్రభువారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. తండ్రి, నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారును నాతో కూడా ఉండవలను, వారు నా మహిమను వారు చూడాలని కోరుతున్నాను. ఇదే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు చేయబోతున్నటువంటి గొప్ప బహుమానం. Revelation 22 verse 4. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 4వ వచనం. They will see his face and his name will be on their foreheads. ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖ దర్శనము చేయుచుందురు, ఆయన నామము వారి నొసళ్ళ యందుండును. Dear church, there's coming a day where we will see the face of God and his name will be on our foreheads and saying we belong to him forever and ever. పిల్లరా, ఒక దినాన మనం యేసయ్యను చూడబోతున్నాం. దేవుని సాక్షాత్తుగా ఎదురుగా చూడబోతున్నాము. ఆయన పేరు మన నొసళ్ళ మీద రాసి ఉంటుంది. వీరు నాకు చెందినటువంటి వారు అని తెలియజేస్తూ ఆ పేరు రాయబడి ఉంటుంది. Number 1, physical transformation. మొట్టమొదటిది physical transformation. అది మొట్టమొదటిగా మన యొక్క శారీరకమైనటువంటి మార్పును చూసాం. Second, pleasures. రెండవది మన యొక్క సుఖం లేక సంతోషం గురించి చూసాం. I just forgot to mention one thing. Let me just say about physical transformation. మన శారీరక మార్పు గురించి ఒక మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను, క్లుప్తంగా చెప్తాను. In this body we cannot fully enjoy God because of sin. ఈ శరీరంలో పాపాన్ని బట్టి మనం పూర్తిగా దేవుని యందు ఆనందించలేము, దేవునిలో అనుభవించలేము. But the new body that he is going to give us, అయితే ఆయన మనకి ఇవ్వబోయేటువంటి నూతన శరీరము will have capacities and abilities that will not only enable us to enjoy God, but that will propel us to enjoy him with maximum joy for all of eternity. అయితే మనం పొందబోయేటువంటి నూతన శరీరము మనం దేవునిలో సంపూర్ణంగా ఆనందించేటువంటి అవకాశం ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా దానిని అలాగ మొత్తం ఆనందించి దేవుని సన్నిధిని అనుభవించేటువంటి ఆ శక్తిని కూడా అది మనకి కలిగి ఉంటుంది. Let's look at the third thing, our positions. ఆ తర్వాత మన యొక్క స్థానం గురించి కూడా చూద్దాం. Revelation 22 verse 5, and night will be no more, they will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light and they will reign forever and ever. 22:5 రాత్రి ఇక ఎన్నడను ఉండదు, దీపకాంతి అయినను సూర్యకాంతి అయినను వారికి అక్కర్లేదు, దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును, వారు యుగయుగములు రాజ్యము చేయుదురు. When I look at the scripture, this is my understanding that there are going to be positions in heaven. నేను లేఖనాన్ని చూసినప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేటువంటి మాట ఏంటంటే పరలోకంలో కొన్ని స్థాయిలు ఉంటాయి, కొన్ని హోదాలు ఉంటాయి. No sin, but positions will be there. ఖచ్చితంగా అక్కడ హోదాలు ఉంటాయి. There will be no sin, but there will be positions. There will be no sin. పాపం ఉండదు, పాపానికి ఉండదు, కానీ స్థాయిలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అక్కడ. Correct. Okay. Let's look at Romans 8:17. And if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:17. మనం పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము, క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన యెడల క్రీస్తుతోడి వారసులము. There will be positions in heaven based on how you and I conduct our lives after we are born again. మనము తిరిగి జన్మించిన తర్వాత ప్రభు సన్నిధిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకు కొన్ని హోదా, మనకు కొన్ని స్థానాలు ఉంటాయి. దేవునికి స్తోత్రం. Number 4, possessions. నాలుగవది ఏంటంటే మనం పొందబోయేటువంటి ఆస్తులు లేకపోతే సంపదలు. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Pay attention to this verse. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5.
మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయం 3-5 వచనాలు. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. మన ప్రభువుకు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. మృతుల్లో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచడం వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడబారనదియు అయిన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపచేసెను. 4 adjectives, 4 words are used to describe our rewards in heaven. పరలోకంలో మనం పొందబోయేటువంటి ప్రతిఫలాన్ని వర్ణించడానికి 4 విశేషణాలు లేక 4 పదాలు ఉపయోగించబడ్డాయి. And all these 4 words are talking about one thing, that is our inheritance. ఈ 4 మాటలు కూడా ఒక్క విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నాయి, మనం పొందబోయేటువంటి స్వాస్థ్యం గురించి. The inheritance is imperishable. ఆ స్వాస్థ్యము అక్షయమైనటువంటిది, undefiled, అది నిర్మలమైనటువంటిది, unfading, అది వాడబారనటువంటి స్వాస్థ్యము. It is kept in heaven. అది పరలోకంలో మన కోసం దాచబడి ఉంది. Now contrast this with the words of Jesus Christ in Matthew 6:19-20, and how the treasures in this world are stolen, eaten by moth, or they get rusted. ఈ మాటల వెలుగులో మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 21-22 వచనాల్లో ప్రభువారు చెప్పినటువంటి మాటలుకి పోల్చి చూడండి. అవి ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ధన సంపదలన్నీ కూడా తుప్పు పట్టిపోతాయి, దొంగిలుతారు, అవన్నీ కూడా పాడుబడిపోతాయి. I have a personal feeling. This is my own. ఇది నాకు ఒక వ్యక్తిగతంగా ఒక అభిప్రాయం ఉంది. I think the inheritance is going to grow in its measure to increase our joy through all of eternity. మన పొందబోయేటువంటి స్వాస్థ్యము, బహుమానం, నిత్యత్వం అంతా మనం అనుభవించడానికి తగినంత స్థాయిలో అది ఎదుగుతుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది అనిపిస్తుంది. 4 things we looked at. Our rewards are going to be, number 1, physical transformation. మన బహుమానాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయంటే మొట్టమొదటిగా మనం శారీరకంగా మార్పు చెందుతాము. Number 2, there will be pleasures that are unknown. We will be enjoying Jesus and the triune God. దేవుణ్ణి చూసినప్పుడు యేసయ్య సన్నిధిలో మనం ఉండి ఆయన మహిమను అనుభవించేటువంటి సుఖాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. There will be positions allotted by the Almighty. ఆ తర్వాత సర్వశక్తుడైనటువంటి దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. Number 4, we will have possessions, inheritance. ఆ తర్వాత 4వదిగా మనకు పరలోకంలో స్వాస్థ్యము మనకు బహుమానంగా ఉంది. And number 5, there will be prizes too. 5వది బహుమానాలు కూడా ఉంటాయి. I press on toward the goal, Philippians 3:14. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. He's saying goal. There's a goal. ఆయన ఒక గురి గురించి చెప్తున్నాడు. And I am pressing on. నేను దాని వైపుగా పరిగెత్తుచున్నాను. What is the goal here? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గురి ఏంటండి? The prize. అక్కడ పొందబోయే బహుమానం. The prize is the upward call of God in Christ Jesus. ఈ బహుమానం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తునందు ఉన్నతమైనటువంటి పిలుపు. Christ himself will be our greatest prize. యేసయ్యే మన గొప్ప బహుమానంగా ఉండబోతున్నాడు. There are crowns mentioned. Quickly I will place the crowns and I'd like to pray with you. కిరీటాలు కూడా ఉన్నాయి. త్వరగా వాటిని చూపించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. I believe they are called crowns not simply because we will wear them, but they will signify something about God's character and work for us. వీటిని కిరీటాలు అని ఎందుకంటారంటే వాటిని ఏదో మన తల మీద పెట్టుకుంటామని కాదు, కానీ దేవుని యొక్క మహిమను గురించినటువంటి గొప్పతనాన్ని ఇవి వర్ణిస్తాయి. Number 1, it's called the crown of glory. 1 Peter 5:1-4. మొదటి పేతురు 5:1-4 వచనాల్లో మహిమ కిరీటం అని చూస్తాం. And there's the crown of life, James 1:12, Revelation 2:10. ఆ తర్వాత యాకోబు 1:12 అలాగే ప్రకటన గ్రంథం 2:10 జీవ కిరీటం చూస్తాం. And there's crown that is imperishable, 1 Corinthians 9:25. 1 కొరింథీ 9:25 అక్షయమైన కిరీటము చూస్తాము. And there's crown of righteousness, and the verses are mentioned there. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వచనాలు 2 తిమోతి 4, 6, 8 వచనాలు వీటిలో నీతి కిరీటం గురించి చెప్పబడుతుంది. Dear church, I invite you this morning ప్రేమైన సంఘమా, మిమ్మల్ని ఉదయకాలంలో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. To set your eyes on Jesus, who gave you his life that you might partake in the life of God.
దేవుని జీవంలో పాలు పొందే విధంగా తన జీవాన్ని మీ కొరకు అప్పగించినటువంటి, మీ కొరకు అర్పించినటువంటి యేసయ్య దగ్గరకు రమ్మని, ఆయన వైపు చూడమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. These are the words of Jonathan Edwards, the pastor, theologian, philosopher of 17th century. 17వ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి సంఘ కాపరి, వేదాంతవేత్త అయినటువంటి గొప్ప బోధకుడైనటువంటి జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారు చెప్పిన మాటలు ఇవి. Lord, stamp eternity on my eyeballs. దేవా, నిత్యత్వాన్ని నా కన్నుల మీద, నా కనుగుడ్ల మీద ముద్ర వేయి నాయనా అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాను. I see every single element through the eyes of eternity. నేను నా కన్నులతో చూసే ప్రతిదీ కూడా నిత్యత్వపు వెలుగులో చూసే విధంగా ఆ నిత్యత్వాన్ని నా కన్నుల మీద ముద్రించు అని ప్రార్థన చేశాడు. I request Simon uncle to close this with a word of prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి అందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఒక క్షణం మన జీవితాలను పరీక్ష చేసుకుందాం. దేవుని వాక్యం చాలా తేటగా మన గమనానికి తీసుకురాబడింది. మన దేహంలో చేసినటువంటి మంచివైనను సరే, చెడ్డవైనను సరే, వాటికి మనం బహుమానం పొందుతాం. చెడ్డ పనులు అంటే ఏవో పాపం కాదు, నువ్వు చేసినటువంటి అతిక్రమం కాదు, కానీ నీ జీవితాన్ని ఎంత వ్యర్థంగా గడిపావు, వ్యర్థమైన వాటి వెంట ఎంతగా పరుగులు తీసావో విశ్వాసిగా మారిన తర్వాత, వాటి గురించి కూడా మనం తీర్పు పొందబోతున్నాం. ఒకవేళ మనం జీవితాలు బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ల మీద కట్టుకుంటున్నామా, లేకపోతే గడ్డి, కొయ్యకాలు, కాలిపోయేటువంటి వాటి మీద మనం కట్టుకుంటున్నామా? ఒకసారి పరీక్ష చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో మనల్ని మనం మరొకసారి దేవునికి పునరంకితం చేసుకుందాం. దేవా, ఈ ఉన్న శేష జీవితం అంతా కూడా ప్రభువా నిత్యత్వం వైపు చూస్తూ ప్రభు కోసమే నేను జీవిస్తాను అనేటువంటి దేవుడు మిమ్మల్ని మీతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఉద్దేశం మీకు అర్థమైతే దయచేసి మీ యొక్క జీవితాన్ని మరొకసారి దేవునికి సమర్పించుకుంటారా? ప్రభువా, వ్యర్థమైన వాటి కోసం నేను పరుగులు తీయను ఆయన, వ్యర్థమైనవి నేను ఇక చేయను ప్రభువా, నిన్ను మహిమపరిచేవి, క్రీస్తును ప్రకటించేవి నేను చేస్తానని మనం జీవితాన్ని ప్రభువుకు అర్పించుకుందాం. ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ దట్, will you please kindly stand up and say to the Lord, I want to once again recommit myself అని ఒకవేళ ప్రార్థన చేసుకోదలిచిన వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి లేచి నిలబడినట్లయితే మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం. దేవా, వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు తిప్పివేయము, నీ మార్గములలో నడుచుటకు నన్ను బ్రతికింపుము అని కీర్తనకారుడు చేసిన ఈ ప్రార్థన ప్రభువా మేము కూడా చేస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాలంలో తండ్రి, మీరు ఎంతో తేటగా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఒక దినాన మేమందరం కూడా మీ న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాల్సింది. ఆ రోజున ప్రభువా మేము బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అనేటువంటి మెప్పు పొందుతామా, లేక సిగ్గుతో తండ్రి మాకిచ్చినటువంటి అవకాశాలన్నిటినీ వ్యర్థమైన వాటి కోసం వెచ్చించి మీ సన్నిధిలో ఒట్టి చేతులతో మేము అవమానం పొందాల్సి వస్తుందేమో ప్రభువా, దయతో మమ్మల్ని కనికరించండి, కృప చూపించండి. మా జీవితాలను మరొకసారి తండ్రి మీ అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభువా. మీకోసం జీవించడానికి మిమ్మల్నే ప్రభువా మా ప్రధానమైన గురిగా పెట్టుకొని మేము బ్రతకడానికి సహాయం చేయండి. ఈ ఉదయకాలంలో మరొకసారి సంఘం అంతటిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. వ్యక్తిగతంగా ప్రభువా, ఈ లోకంలో మేము ఏమి సాధించినప్పటికి కూడా ఇది ఏది కూడా లెక్కలోకి రాదు తండ్రి. ఒక దినాన మేము మీ ఎదుట నిలబడినప్పుడు మీకోసం మేము చేసిందే ప్రభువా, ఈ లోకంలో మా ప్రభు కోసం మేము ఎలా జీవించాము అనేటువంటిది ప్రభువా మేము పొందబోతున్నాం. నాయన మీకు వందనాలు. మాకు ఇవ్వబోతున్నటువంటి ఆ బహుమానాలను బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆ బహుమానం ఎంతో గొప్పదని మీ వాక్యం సెలవిస్తున్నప్పుడు నిజంగానే గొప్పగా ఉంటుంది తండ్రి.
ఆ గొప్ప బహుమానం కోసం గురి యొద్దకి పరిగెత్తేటువంటి కృపను మా అందరికీ అనుగ్రహించమని, మా ప్రభువా, మేమెవ్వరం కూడా తండ్రి మీ ఎదుట సిగ్గుపడనక్కరలేనటువంటి వారంగా నిలబడడానికి సహాయం చేయమని తండ్రి, మమ్మల్ని ఆ దిశగా నిత్యత్వం కోసం మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. I just want to take just a minute to thank the leadership for giving me this opportunity. Yes. Thank you. Also want to thank you for bearing with me, and thank you for the interpretation. Thank you very much. Yeah, thank you so much. On behalf of the church, I want to thank Brother Cyril Nehemiah for taking his precious time and expounding God's word in all its clarity. ఎంతో స్పష్టంగా దేవుని వాక్యాన్ని మనకు ప్రకటించినటువంటి, మనకు బోధించినటువంటి సిరిల్ నెహమియా గారికి దేవుని నామంలో సంఘపక్షంగా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మనము ఆశీర్వాదంతో మనము ముగించుకున్నాం. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును, తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు, మహాత్మ్యమును, ఆధిపత్యమును, అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్. May the Lord bless you. Thank you for coming and be safe.